गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी तुंगभद्रा कृष्णवेणी गोदावरी भागीरथी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता आयान्तु कौसलिकेन मंगलक्षेकारकाः पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य ओम भूसा देवं संप्रोक्ष्य आत्मा संप्रोक्ष्य अमृतोपनाः नमस्ते सुचक्षुः पुनः प्राणिनो आदेवं यत्तस्यं सुचिन्तनन्द नमते भगवानस्वस्ति अमृतमय प्राणः अमृतनाथ प्राणेवेद तावतः भवते ओम स्थिरो भव वरदो भव सुप्रसन्नो भव सुखसन्नो ध्यायामि आवाहयामि आसंजोपयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि ओंकारस्नानं कापरिष्टावोभुक्तावोभुक्तात्मना हेरणाय हेरणाय दीक्षिते यमस्वतमोसा यस्यानुदेना इसुदेवनाथा तस्मादङ्गामे तस्सच्चयाय भूना आत्रे भूराजनाय सुभेदः स्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि ओम भूषा वस्त्रार्थं अक्षतां समर्पयामि అమ్మలు మనం పూజ దగ్గర కూర్చున్నాం. మీ మనసు, మీ వాక్కు, మీ క్రియ అంతా పూజ మీద ఉండాలా. ప్రక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే దాన్ని తంతు అంటారు, పూజ అనరు. దయచేసి అందరూ కూడా పూజ మీద మనసును లగ్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓం బాలచంద్రాయ నమః, ఓం గజాననాయ నమః, ఓం వక్రతుండాయ నమః, ఓం సూర్పకన్యాయ నమః, ఓం హేరంబాయ నమః, ఓం స్కందవరుదాయ నమః, ఓం కుమారగురువే నమః, ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. మహాగణాధిపతి మహానాయకుడు అష్టదానం సమర్పయామి. ఓం నమః శ్రీ మహాగణాధిపతి సమర్పయామి. శుద్ధ ఆయుధం సమర్పయామి. ఉత్తాదోషమాయుక్తం మాం దేవం విభూషితాం మాం దేవనాథ శుద్ధ ఆయుధం సమర్పయామి. శుద్ధ ఆయుధం సమర్పయామి. ఓం భూస్వ నీవాదం పూర్ణం దావి మధ్యో సమేతే ఏకదా బ్రహ్మణముపావతి ఏకదేవమాన ఆయుస్తేజోదాతే సామ్రాజ్యం భవతుం రాజ్యం రాజ్యం పరమేశ్వరం రాజ్యం మహారాజ్యం దివచ్చం. ఇది కర్పూరానంద నివారణం శుద్ధ ఆయుధం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. హర హర పార్వతీపతే హర 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 మహాదేవ. కర్పూర ఆనంద నివారణం శుద్ధ ఆయుధం సమర్పయామి. ఓం శుభిష్టేక దత్తశ్చ గురో దీర్ఘ లపోదశ్చ గురో ఘనరాజోనాథ ధర్మకృతజ్ఞాతక్ష పాలతరులవ్యాన్న నక్కకుండ శూర్పణ హేమంతస్తుగోడుగ కావేరి జలేస్మి చంద్రంకురు కావేరి తుంగభద్రాచ కృష్ణవేణి గౌతమి భాగీరథి విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తిత ఆయాంతు కౌశోదికేన మంగళక్షేకారకా పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవం సంప్రోక్ష్య ఆత్మా సంప్రోక్ష్య అమృతోత్పన్నాః ఓం అసునేతే పునస్వ సుచక్షుః
आवाहयामि आसन समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि ओम कार्यस्नानं ओम भूर्भुवस्वः ओम परिष्ठानो भवः तानवद्युतदात्रा मेरना दीक्षसे देवस्योतमोसा तस्य वाक्यतेन उषतेन मात्रा तस्मा अर्घ्यामि तस्शिक्षया इदमुदा आपोर्विराजनः शुद्धोदकस्नानम् अनन्तरं पञ्चामृतस्नानं करिष्ये ओम आप्यायस्वसमेतुते ओम आप्यायस्वसमेतुते विश्वतस्ते भविष्णयं भगवतस्य संयते इति क्षीरेण स्रपयामि ओम भूर्भुवस्वः क्षीरेण स्रपयामि ओम ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनं समर्पयामि आचस्नात सिद्ध आचमनं समर्पयामि सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः सिंहाय च वसुदेवाय च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रेविधाय च देवविधाय च नमो हन्द्रे च हन्यसे च नमो वृक्षेभ्यो अर्केशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवे च नमः च नमः सिंहराय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम आप्याय स्वाहा ओम पुष्पमे बाहुव्यावदते नमः या देहि शिवतमा शिवं नभोवते धनः शिवासुभ्याय सर्वकलानोन्मया या ते रुद्रसवातनूरघोरा पापकासमी या द्रौपदी द्रौपदी నీళ్ళు చూడండి అక్కడ నెయ్యి కొద్దిగా వేయండి మనం వాసనగా అదే తీసుకొని చెప్తా అట్లా వంచండి కొద్దిగా గిన్నెతోనే ఉంచి గిన్నెతోనే అట్లా వంచండి కొద్దిగా గిన్నెతోనే ఉంచండి ఓం భూర్భువస్వః అంతే అట్లా అట్లా ఇవ్వండి తీసుకొని పెరుగు కొద్దిగా అట్లా వేయండి మీ చేతితో ఓం భూర్భువస్వః దధికానాకాశం విష్ణుస్వస్సవాదన అంతే విష్ణుస్వస్సవాదన శులభినో ముఖాగతో ప్రాణాయామం సిద్ధార్షం అట్లగే దేవుడు అట్లగే మీ చేతితో प्राणायामं सिद्धार्षतो तथाश्रपयामि अनन्तरं शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो सौदोत्मा नक्षत्रेण पवित्रेण वसौसूर्यस्य रश्मिभिः आज्यं समर्पयामि आज्यस्नानं प्रसिद्ध आज्यं समर्पयामि आज्यस्नानं प्रसिद्ध आज्यं समर्पयामि नारिकेल फलादिकेन समर्पयामि या फला नीलापला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसो स्थानं जन्मं हसः फलोदिकेन समर्पयामि ओम आप्यायस्वसमेतुते विश्वतस्थो भविष्णयं भगवाजस्य संयुते एवं भूर्भुवस्वः इति क्षीरेण स्रपयामि పోయింది మొత్తం పోయింది మీ చేతితో తీసుకుని పోయింది సార్ అట్లా విధి ఓం శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవో సోదోత్మ సరే ఆ తర్వాత ఇదిగో ఇక్కడ పేరు ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ తీసుకుని అది కొద్దిగా ఈ చివరి అదే అట్లా పట్టుకోండి మీరు మామూలు తీసుకొని అట్లా వంచండి సార్ వచ్చేస్తుంది ओम भूर्भुवस्वः अत्र तेन ओम भूर्भुवस्वः मधुगाता रसायितोच्च सिद्धवः माध्वीं संतोषधीः वदन्तोषसी ओम भूर्भुवस्वः तां सक्रहासनपयामि अनन्तरं या फला नीलापला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसो स्थानं चतुर्भुजं हसः फलोदिकेन समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः जीवातुष्टमे
దీర్ఘాయుష్మంతమే అనువర్తంతమే భయంతమే సుగంతమే శయంతమే శోషాతమే సుగంతమే అత్తయ్య గారిని తీసుకెళ్ళండి మాస్టర్ అమ్మకి ఓం భగవస్వః ఆప్యాయ స్వసమేతుతే విశ్వతస్తోమ విష్ణయం భవావాచస్య తాకి నమస్కారం చేస్తున్నాను తాకు అట్లా రైట్ రైట్ అది ఏదో ఒక జన్మ కలిగినందుకు మనకి ఇప్పటిదాకా ఉన్నందుకు కాస్త ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతుతే విశ్వతస్తోమ విష్ణయం భవావాచస్య సంగతే భవావాచస్య సంగతే ఇది క్షీరేణ స్నపయామి ఇంకొక గ్లాస్ తగ్గేనే భవావాచస్య సంగతే అట్లా ఇంకోటి తీసుకోండి ఓం నారికేల ఫలవదకేన సమర్పయామి నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమః తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమః శంకరాయ పశుపతయే చ నమో ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వదాయ చ దురే వదాయ చ నమో హంత్రే చ హనీయసే చ నమో క్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమస్తంభ ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతుతే విశ్వతస్తోమ విష్ణయం భవావాచస్య సంగతే ఇది క్షీరేణ సమర్పయామి దాంతో కొద్దిగా ఓం భగవస్వః ఓం ఆప్యాయ స్వసమేతుతే విశ్వతస్తోమ విష్ణయం భవావాచస్య సంగతే ఓం భగవస్వః భవావాచస్య సంగతే ఓం భగవస్వః ఆప్యాయ స్వసమేతుతే విశ్వతస్తోమ విష్ణయం భవావాచస్య సంగతే ఓం దరిద్రానాకాశం విష్ణుర్స్వస్సవాదున శుభమినం కాకతో ప్రాణాయాగం శతాశతో సమర్పయామి ఓం భగవస్వః ధనస్రాం ప్రసిద్ధాకం సమర్పయామి శుక్రరసే జ్యోతిరసే తేజసే దేవరసోదోత్మ నక్షత్రేణ బహుత్రేణ అసో సూర్యస్య రశ్మిభిः యాజ్యేన సమర్పయామి ఆచస్నానం ప్రసిద్ధ ఆచనం సమర్పయామి అనంతరం శుద్ధోదక స్నానం ఇది కర్పూరానంద నిరాయాం సిద్ధాచమయం సమర్పయామి శుద్ధాచమయం సమర్పయామి నమస్కరోమి నేను చెప్పేసేసి కలగదుకోండి ఓం పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ అనంతరం ఓం భగవస్వః అస్య దేవదేవస్య అస్య దేవదేవస్య కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః భస్మం ఉర్వారికమౌంధనాత్ ఉత్తరక్షేమామృతాత్ ఓం భగవస్వః త్రయంబక ఉదకేన సమర్పయామి త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారికమౌంధనాత్ ఉత్తరక్షేమామృతాత్ త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం నమః శివాయ. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధం మేడం రండి కొడతారు త్రయంబకంతో చేసేసి ఆ తర్వాత వరుసగా ఫైనల్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అట్లా 5, 4, 3, 2, 1
ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ వారు చివరిలో అది ఫైనల్ వారు ముందు అది ఓం భూస్వాహ త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమవందనాన్ ప్రత్యాముక్షీయమామతాదు త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమవందనాన్ అభ్యాసాన్ని ప్రసాదింపుము కారణ చింతామణి అవనిజనులకు గంగంగా రైన దైవ శిఖామణి శివుని పట్ల పురాణి గుణవతి శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక కలియుగంబున మానవుల కల్పతరువై నిలువవ జయుదాసి శిఖరమందున విఫలమై విరసిల్లవ ఆలకింపక భక్తవరులకు హర్ష సంపదలీయవ విలుగు కుంకుమ కాంతికుల శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర దేశములందున పొంగు సువర నాటకంకణ పుణ్యభూముల యందున రంగుగా కర్ణాట రాట మరాఠ దేశములందున శృంగిరి దేశమున వెలసిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక అక్షయంబుగ కాశీ లోపల నన్న పూర్ణ భవాని వరి సాటి గణపతి కన్న తల్లి సద్గుణావతి శాంభవి మోక్షమశగడి కనుక దుర్గయ మూల కారణ శక్తి శిక్షకులు గౌరవములు శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక ఉగ్రలోచన నట్ల దోమని కొప్పు కలిగిన వారిని ఉగ్రజంబుల వల్లగనమై వలయ శోభనదారిని అగ్రపీఠము నందు వెలసిన ఆగమార్గ విషారిని శీఘ్రముగను వరమునిద్దురు శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక నిగమగోచరణీయ కొండల నిర్మలాంగిని మిగులు సత్తని పుష్పకోమలి మేన నేత్రదయానిని జగతి లోపల సిద్ధికెక్కిన చంద్రముఖ చామంతి చిగురు సాకులంటి పదములు శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక సోమశేఖర పల్లవాగర సుందరి మణి కోమలాంగి కుపాపయో నిధి పుట్న కొండల యోగిని నామనంబున పాలుకొండమునగమేశ్వరి నందిని చీమలోపల సిద్ధికెక్కిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక భూతనాథుని వామభాగము పొందుగా సేకుంటివా ఖ్యాతిగా శ్రీశైలమందుల ఖ్యాతిగా నెలకొంటివా పాతకంబులు పారగోలుట భక్తులను చేకుంటివా శేషద్వీపంలో శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక ఎల్లి వెలసను నీ ప్రభావము విష్ణులోకములందున పల్లవించను నీ భావము బ్రహ్మలోకములందున తెల్లముగ కైలాసమందున మూడు లోకాలందున చెల్లునమ్మ శ్రీలోక భావని శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక కరుణ శ్రీగిరి మల్లగార్జన దైవరాయుల భామిని కరుణతో మమ్మేలు మెప్పుడు కల్పవృక్షరంగిని వర్షతో నీ అష్టకంబులు రాసి చదివిన విన్నను తిరుగునిద్దు నెల్లకాలం శ్రీగిరి భ్రమరాంబిక నమ పార్వతీపదే మహాదేవ శంభో లలితామాత సింధు ప్రియ జగతికి మూలమునీవమ్మ శ్రీవాణేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం హైరంభులకు మాతవుగా హరిహర రాజుల సేవింప చిండిని మండిని సంహారి శ్యామండీశ్వరి అవతారం శండిని మండిని సంహారి శ్యామండీశ్వరి అవతారం లలితామాత శంభు ప్రియ జగతికి మూలము నీవమ్మ శ్రీభువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం వస్త్రము ధరించి అక్షరమూలము బొట్టుకొని జ్ఞానాజ్యోతి వైదివి జ్ఞానము అంతట నింపితివి లలితామాత శంభు ప్రియ జగతికి మూలము నీవమ్మ శ్రీ భవనే
అంతటికి ఆధారం శ్రీ చక్రాధారిణివై శ్రీ త్రిపురా సుందరివై శ్రీ సంపదలు అమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మి గరామమ్మ లలితా మాత శంభుప్రియ జగతికి మూలము నీవమ్మ శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం రేపు ఉదయం వస్తాం ఖచ్చితంగా వచ్చావు తీసుకో జగములు సిరినగవులు పరిపాలించే జనని అనయముని కనికరముతో కాపాడు జనని అనయముని కనికరముతో కాపాడు జనని మాయని వరమేను మాంగళ్యని శుభరాయుని శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకారక శ్రీగిరినిలయ విరామయ సర్వాంగళ శ్రీలలిత శ్రీలలిత శివజ్యోతి సర్వకారక మండలి సంగతి అఖిల జగములు నిలయని శాశ్వత విలయని శివన్న పూజ ఇంకా అసలు పూజ చదవచ్చు అచ్చయ్యో రావణి మహేదేయ ఓం శ్రీదేవస్య కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఉదాభ్రమః భస్మం త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమోబంధనాత్ ఉజ్జాలక్షీయమామృతాత్ నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమః తామ్రాయ చ అరుణాయ చ नमः संगाय समुदय च नमः उग्राय च भीमाय च नमः देवताय च देवताय च नमः हंसे च हरियसे च नमः वृक्षेभ्यो हरियसेभ्यो नमः ताराय नमः संभवे च लाभवे च नमः सिंहाय च हरिस्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भूर्भुवस्वः नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भूर्भुवस्वः अस्य देवस्य में क्षेत्र में युधिष्ठ में सुंज में वाच्य संवित में ज्ञातनिक में सोस्त में पुरोस्त में सेरंज में लेष्ट में रुद्र में रुद्र में अक्षंत में नादिष्ट में दिवातुष्ट में दीर्घाय पुंज में हनुमंत में वैंक में सुरंग में सेरंज में सुसात में सुदंत में ओम शांति 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 ओम शांति शांति भगवान समर्पयामि अनंतरम ओम भूर्भुवस्वः सन्नो मृत्युसंवर्णः सन्नो भूर्भुवः सन्नो इंद्रावृतस्पते सन्नो विष्णुर्विक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अहं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामवतु तत्कर्तारमवतु औतमान् औतोक्ताम् ओम शांति 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 अनन्तरम् ओम भूर्भुवस्वः నేను ఎవరు చెప్పారు సార్ కాబట్టి సార్ ఫోన్ తీసుకోపో శివాయ
शिवलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवराचितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं सत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेशितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवताचितसेवितलिङ्गं भावै भक्तिविदेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसराजितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाशकमिदं पुण्यं जगते संविदुः शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् अशाखै बिल्वपैत्रस्य अच्छिकै कोमलै शुभै पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं त्रयायै माधवं दृश्य एकबिल्वं शिवार्पणम् इन्दुवाये व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वरः नतं प्रौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्ग प्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथं तटकानि च सन्धानं तटाकाच सन्धानं एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रञ्च आयुधं शिवपूजनं कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सारामेषु विष्णुणां तटाकं दशकूलयोः यज्ञकोटिसहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशततयुश्च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वानां दर्शनं पुण्यं यमये शिवसन्निधौ दर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं सहस्रवेदपाठेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्म पापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणम् प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजनं
भवद्भक्त्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाधूर्गलम्बोदरं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरमण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारेव महेश्वरं प्रज्वलितं वैद्यनाथं च धारयिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे प्राणेशं नागेशं दारुकाने वाराणस्यां तु विश्वेश्वर त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये केदारं कृष्णे सन्तु विशालके एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन निगस्यः नमो भूतनादं नमो देवदेव नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः प्राणभस्मं नमस्याम्यशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैव पूज्यं सदा शुभ्रभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानकल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं श्मशानं भयानं महास्थानवासं श्रीरङ्गजानं सदा चर्मवेष्टं पिशाचं निशोचं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं फणीनागकण्ठे भुजङ्गाजनेकं कलेरुण्डमालं महावीरशूरं भस्मवेपं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं शिरःशुद्धगङ्गा शिवायामभागं बृहतीर्थकेशं सदाहस्त्रिनेत्रं फणीनागकर्णं सदा फालचन्द्रं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं करेशूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं नरेशं महेशं जनेशं गणेशं हरेशं गजेशं गिरीशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं उदासं सवासं सुकैलासवासं धरानिर्धनं संस्थितं यादिदेवम् अजाहेमकल्पद्रुमं कल्पसेव्यं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजैस्य पर्यन्तं शिवं वेदशास्त्रम् अहोदेववत्वं कृपालं शिवां भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं सदा भावनादं सदा सेव्यमानं सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानं सदा वेद्यमानं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं गङ्गाधरं गौरीनन्दनविभूषितवामभागं
నారాయణ ప్రియ దాసహాసం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం వాచామగోచరమనేక గుణస్వరూపం వాగీశ విష్ణు సహసేన పాదపీఠం వాణేన విగ్రహవేన కళత్ర సంస్థం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం భూతాయుపం భూషణభూషణాంగం జటిలం త్రినేత్రం పాశాంకుశగర్భం పాశామశూలపాణిం వరప్రదశూలపాణి వారాణసీపురపతిం భయ విశ్వనాథం సీతాంశోభిత కిరీట నీరాజమానం భారేచనమల సుశోషిత పంచబాణం నాగాధిపారచిత భాసకర్ణపూజ్యం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం పంచాననం దురితమత్త మదంగ మదన్నగానాం నాగాంతకంతన ప్రసన్నగానాం దావానలం మరణశోక విరాటలీనాం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం తేజోమయం సుగుణనిర్గుణమద్వితీయం ఆనందకర్ణమరహితమప్రమేయం నాగాత్మకం సకల నిష్కలమాత్మరూపం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం ఆశాం విహాయ పరివృత్య పరస్య నిశాం పాపే మతిం చ సునివార్య మదః సమాధో ఆదాయ కమల మధ్యగతం ప్రదేశం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం రాగాదిదోషరహితం స్వజనానురాగై వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం మాధుర్య ధైర్య విరామం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం వారాణసీపురపతే స్తవనం శివస్య వ్యాఖ్యాతమష్టకమిదం పఠతే మనుష్య విద్యాశ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం సంప్రాప్య నయే లభతే చ మోక్షం విశ్వనాథాష్టకమిదం యభవేత్ శివసన్నిధౌ శివలోకమాప్నోతి శివేన సహమోదతే. ఓం నమః శివాయ 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 ఆయుస్తేజోదాతే సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం విరాజ్యం పరమేశ్వరం రాజ్యం మహారాజ్యం అధిపత్యం యశస్కరం బలవంతం ప్రభుత్వం తమే వరాజ్యాది బభూవ నాగాసుదేవానాం సుమంగళ్యం సతతం దీర్ఘమాయు హర హర పార్వతీపతే హర 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 మహాదేవ. హర హర మహాదేవ ఓం ధాతాభ్యస్తాద్యముదాహరణం చక్రప్రవిద్వాన్ ప్రతిష్ఠితస్రాం తమేవం విద్వాన్ అమృత యభవతి నాణ్యపంథాయ విద్యతే. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసయసాహినే నమో వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ వక్తుం కామేశ్వరవే శ్రవణోదలసే అమృతం బ్రహ్మవే పురస్సురం అస్య దేవదేవస్య కాశీ విశ్వేశ్వరస్వామిల పూర్వ పాదార్గో సోనియ మంత్రం సమర్పయామి. యాని కాంచ పాపాని మా అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ప్రదర్శన చేయండి. యాని కాంచ పాపాని దుర్మాన్ త్రిపుటాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి. ఓం పాపం పాపమాహం పాపాత్మాత్రాహిమాన్ కృపయాదేవ శరణాగతోచ్చర అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కామ్యభావేన రక్షరక్షో మహేశ్వర.
आत्मप्रदक्षिणं नमस्कारां समर्पयामि चक्रं धारयामि चामरमेजयामि गीतं श्रावयामि नृत्यं दर्शयामि गजानारोहयामि अश्वानारोहयामि समस्तरायोपचार देवोपचार सत्योपचार भक्तोपचार पूजां समर्पयामि ऐसे स्मृत्याग्रहाचतो पूजां आदशो न्यूनं संपूर्णाम्याति सत्योवन्ते संवत्सरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते मया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजाञ्च पञ्चामृत स्नानेन भगवान् सर्वात्मः सुप्रीतः सुप्रसन्नो भवतु सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु వీళ్ళైతే అక్కడ వీడిని ఎక్కడ వాళ్ళు మన అవి మిగతా కాకుండా ఉండేటట్టుగా ఉండాలి. అక్కడ వేసి నమస్కారం తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ తర్వాత తీర్థం ప్రసాదం అని ఇటు తిరుగు. సుభాష్ని పెట్టింది.
వచ్చేసాగా ఇటు తిరుగు. తిరగండి. అవన్నీ విడిగా లూజ్గా పెట్టిన పూలు మీరు ఏ పర్వతం చేస్తే కాలిపోతుంది. అట్లా వేసేసుకోండి. పిలుస్తాను. కీర్తన బాగా అమ్మాయి మూగ పిల్లేనా మాటలు రావుగా అమ్మాయి ఇవాళ మూగ పెడతాను ఉందా కదా ఒక రోజేనా రోజునా ఇవాళ ఒక్క రోజు మూడు పెడతాను సరే అట్లయితే పర్వాలేదు కాదు కదా ఓన్లీ కొద్దిగా ఇతరులకు వస్తే ఈ పాపను కూడా అభినందిస్తున్నారు. మన కాలేజీ స్థాయిలో తప్పట్లు పెట్టవలసింది కోరుతున్నాను. థర్డ్ ప్లేస్లో జానకమ్మ బంగారు తల్లి వచ్చింది. ఆ పాపను వచ్చి తన ప్రైజ్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత డ్రాయింగ్ పోటీ, చిత్రలేఖనం పోటీ పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఇంకో అమ్మాయి బాజీ మోహన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చింది. అండ్ ఆ పాపను వచ్చి ఫస్ట్ ప్లేస్ కాదు, అదే ఒకటే, దీనిలో ఫస్ట్ సెకండ్ కావడం లేదు. కంగ్రాచులేషన్స్ బంగారు తల్లి. మీలో శక్తిని లోపల దాచుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది నాకు నిన్న తారసపడ్డారు. ఎందుకు మీ శక్తిని వృధా చేస్తున్నారో నాకైతే తెలియడం లేదు. మీలో ఉన్న శక్తిని బయటకు తీస్తే మీరు అద్భుతాలు సృష్టించగలరు. అండ్ ఈరోజే పేపర్ చదువుతుంటే ఒక పాప, విజయనగరం అమ్మాయి, వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి ఏమీ లేదు. ఆ పాప పరీక్షలు రాసింది. అండ్ అది ఒక ప్రవేశ పరీక్ష. 150 మార్కులు సంపాదించింది. యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ టాలెంటెడ్ షీ ఈజ్. మీరు కూడా అంత గొప్పగా చదివి, అండ్ ఆ పాప నిరంతరం చదివేదన్నమాట. వేకువజామున లేసి అండ్ మోడర్న్ అండ్ అప్ టు డేట్ విషయాలన్నీ, సబ్జెక్టు అన్నీ కూడా. సో యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ ఏ మినిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ యువర్ స్టూడెంట్ కెరియర్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్, వాట్ ఐ విష్ అండ్ వాట్ ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ స్ట్రాంగ్లీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈ సందర్భంగా రామచంద్ర మాస్టర్ని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎప్పుడు కూడా ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటూ ఉంటారు. మనం
ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ దేనికి చేసుకుంటామంటే ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం. మనం ఇప్పుడు ధర్మంగా ఉంటే మన తర్వాత తరం వారు ధర్మంగా ఉంటారు. తర్వాత తరం అంటే రేపు మీతో పాటు ఈ కాలేజీలో చేరేటువంటి జూనియర్స్, వాళ్ళ జూనియర్స్, ఆ తర్వాత మీకు పుట్టపోయేటువంటి పిల్లలు, సమాజం, ఇదంతా కూడా ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది. సమాజం ఎప్పుడైతే ధర్మబద్ధంగా ఉంటుందో ప్రపంచం, దేశం అన్ని ధర్మంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ధర్మాన్ని ప్రజ్వలించేటట్టు చేయాలి. అందుకని ఇటువంటి పూజలు మనం మన జూనియర్స్కు, మన తరాల వారికి అందిస్తూ ఉంటే వారు కూడా ధర్మబద్ధంగా నడుస్తారు. పూజకి ధర్మానికి ఏంటి సంబంధం అంటే, మనం చూడండి, సినిమా చూసేటప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాం, అన్నం తినేటప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాం, పూజ చేసేటప్పుడు వినయంగా ఉంటాం, క్లాసు వినేటప్పుడు వినయంగా ఉంటాం, అదో రకమైన వినయం. కానీ పూజ దగ్గర తప్పు చేస్తేనో లేకపోతే వెగిలిగా ఉంటేనో ఏదో శిక్షిస్తాడు భగవంతుడు అనే భయం ఉంటుంది మనకి. మనం భయం కూడా ఒకసారి మంచిదే, భయపడాలి. ఎవరికి భయపడాలంటే భగవంతుడికి భయపడాలి, ధర్మానికి భయపడాలి. మనం ధర్మంగా లేనప్పుడు భయపడాలి, మనం తప్పు చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలి. ఇలా గుర్తుకు వస్తూ మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. ఈ ధర్మంతో పాటు అంటే కార్తీక పౌర్ణమి అనే కాకుండా మనం జరుపుకోవాల్సిన, మన పెద్దవాళ్ళు నిర్దేశించిన పండుగలన్నింటినీ చక్కగా జరుపుకుంటూ మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి. మన ధర్మం అంటే మేము చక్కగా పాఠాలు చెప్పాలి మీకు, అవి చక్కగా మీరు నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ ధర్మం పోయినట్టే. అసలు ధర్మం అంటే అర్థం చెప్పారు, ధార్యతే ఇది ధర్మ అన్నారు. ధర్మం అంటే ఏంటి అర్థం? ధరించడమే. దేన్ని ధరించాలి? సత్యం, నియమం, క్రమశిక్షణ, ఇవన్నీ కూడా ధర్మాలే. వీటన్నింటి మనం ధరించినప్పుడు అప్పుడు ధర్మో రక్షిత అనేది సార్థకత అవుతుంది. కాబట్టి మన మాస్టర్ చెప్పారు, 150కి 150 మార్కులు తెచ్చుకోవటం వండర్. రేపు మీరు కూడా 160 మార్కులకి బీఈడి పరీక్ష రాయాలి. రాయలసీమ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారని పీడీసీ వాళ్ళు మర్చిపోమని కాదు. పీడీసీ వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే సాధన చేస్తే 160కి, మనకి 160కి ఉంటుంది పరీక్ష, 160కి 160 తెచ్చుకోవచ్చు. అందుకని దీని అంతటికి మూలం ఏంటంటే పీడీసీ నుండే. నేను ఎక్కువ చెప్పలేదు, అసలు కేవలం 50 శబ్దాలు చదువుకొని చాలన్నాం. 50 అంటే 50, రోజుకో శబ్దం చదివినా 50 రోజుల్లో 50 శబ్దాలు వచ్చేస్తాయి. లేదు 4 రోజులకు ఒక శబ్దం చదివినా 1 సంవత్సరంలో 50 శబ్దాలు వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఒక 10 ధాతువులు నేర్చుకుంటే చాలు, సంస్కృతంలో మాట్లాడచ్చు. ఎప్పుడైతే భాష వస్తుందో మనం సొంతంగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పరీక్షలప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ చదువుకునే వాళ్ళం. ఈజ్ ఈజ్ ఐఎస్ అట్లా వలసనే టీఓ2 ఈజ్ టు అని ఇలా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇంగ్లీష్ రాదు కదా. మీరు కూడా అలాగే చదువుతున్నారు. ఆ మోస ద్వారాన్ని వదలాలంటే సంస్కృతం రావాలి. సంస్కృతం చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అన్ని భాషల కంటే సంస్కృతం చాలా ఈజీ, అన్ని భాషల కంటే సంస్కృతం చాలా కష్టం. మనం వేదాల్లో ఉన్నటువంటి అన్నింటిని కూడా మనం పరిష్కరించాలంటే సంస్కృతం చాలా కష్టం. మన చదువు మనం చదువుకోవాలనుకున్నప్పుడు సంస్కృతం చాలా తేలిక కాబట్టి మనం కొంచెం ఇష్టంతో పాటు కొంచెం కష్టంతో, ఎందుకంటే పాయసం బాగుండాలంటే వాటి పాలు ఉండాలి, పాలుతో పాటు చక్కెర కూడా ఉండాలి. ఆ రెండు ఉంటేనే దాని కాంబినేషన్ బాగుంటుంది. మనం చదవాలి, మనం ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు రెండు ఉండాలి. మనకి కష్టం, ఇష్టం రెండు ఉంటే ఆ పాయసం ఎంత తీగా ఉంటుందో మీ జీవితాలు కూడా అంతా మధురంగా సక్సెస్ అవుతారని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూ ధన్యవాదాలు.
ఇక్కడే ఉండేది. ఆశీస్సులు. ఒక్కటే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరెవరూ భోజనం లేక ఇక్కడికి రాలేదు. ఇంతకన్నా షట్రస్వరూపేతమైన భోజనం ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది మీకు. కానీ ఎందుకు వచ్చారు? చదువు కోసం వచ్చారు. ఇవాళ డిగ్రీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళు, డిగ్రీలు చదివిన వాళ్ళు అందరూ ఎవరు ఉద్యోగాల్లో వెళుతున్నారో లేదో తెలియదు. డిగ్రీల వరకు ఏ విధమైన అవకాశాలు లేవు. ఆ తర్వాత ఏదో ఇంజనీరింగ్ చదివితేనో, లేదా పాలిటెక్నిక్ చదివితేనో, లేకపోతే ఇంకొక రకమైన డిగ్రీ చదివితేనో ఉద్యోగాలు వస్తుంది తప్పితే ఏం లేదు. కానీ ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ చదివినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హాయిగా ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం 100% ఉంది. కాబట్టి చిన్న ఉపాధిలో ముందు మనం కాలేజీలో ప్రవేశించవచ్చు. లేదు పై చదువుతాం, ఇంకా పిహెచ్డీ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ విధంగా అవకాశాలు వాడుతుంటాయి. ఇంకా పై అటు విద్యార్థులు గుర్తుపెట్టుకోండి, పదార్థం బాగలేదనే మాట మీ నోట్ రాకూడదు. ఇది మన ఇంటి పదార్థం కాదు. ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న తేడాలు ఉంటే ఉండొచ్చు, అంతవరకు. అది మెన్షన్ చేసే విషయం కాదు. అది మెన్షన్ చేయవలసిన విషయం. ఇందాక మాస్టర్ చెప్పినట్టుగా నాకు ఈ శబ్దం రాలేదు, నాకు ఈ అర్థం రాలేదు, నాకు ఈ పారాగ్రాఫ్ అర్థం కావట్లేదు అనేవి కనుక మీరు కనుక అడిగితే మాలాంటి ఉపాధ్యాయులు ఎంతో సంతోషపడి ఇంకా కొత్తగా చెబుతాం అన్నమాట. ఎక్స్ట్రా చెప్పాలనిపిస్తుంది. ఆనాడు సాయంత్రం పూట తిరుగుతూ ఉంటే, ఇక్కడంతా కూడా మాస్టర్లు అందరూ తిరుగుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క విద్యార్థి చదువుకుంటూ వచ్చి అడిగేవాడు, మాస్టర్ ఇదే. ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలు అవకాశాలు, మరి ఇప్పుడు మనం పనిచేసే సాంస్క్రిట్ టీచర్స్ అందరూ వెనక చదివినటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇవాళ ఎవరూ ఖాళీగా లేరు. మరి ఎంతమంది బీఎస్సీ అయిన వాళ్ళు, బీఏ అయిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. బీఎస్సీ బీఈడీలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఆ వెంటనే ఎవరికి రావట్లేదు. కొంతమందికి అదృష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఒకరికి ఇద్దరు పరిస్థితి రావచ్చు, కాదంట్లా. కాబట్టి అవకాశం కూడా ఉంది కనుక దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అందరూ కూడాను ఏ ఇబ్బంది లేదు. భోజనాలు కూడా ఎక్కడ లోపమే ఉండదు. దాదాపు అంతా జాగ్రత్తగా చేస్తుంటారు, పెడుతుంటారు. దాన్ని మాత్రం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లోపం జరిగితే జరగవచ్చు, కానీ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఒకరికి చెప్పాల్సినంత అవసరం లేదు. వాళ్ళే సర్దుకుంటారు, వాళ్ళే సాయిగా పెట్టేస్తారు. మీకు ఆ ఇబ్బంది ఉండదు. థ్యాంక్ యూ సార్.